सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब का कमर्स ग्लोब चैनल पर स्वागत है। सो पिछली वीडियो के विच आपां कुछ इंपोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस कीतियां सी। सो अज की वीडियो विच भी आपां उस तरह ही कुछ होर इंपोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करांगे। सो अज दा वीडियो शुरू करन तो पहलां सारे स्टूडेंट्स नूं मेरी बेनती है कि जेकर तुहानूं साडे चैनल ते आ रही वीडियोज़ चंगियां लगदियां हन तां उहनां नूं शेयर करो, लाइक करो अते कमेंट्स करो अते इस तरह ही सानूं सपोर्ट करते रहो। सानू सपोर्ट करने के लिए साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो अते नाल ही बने हुए बैल आइकन वाले बटन नूं दबाओ तां जो साडे चैनल ते आउण वाली हरेक लेटेस्ट वीडियो की सब तो पहलां तुहानूं जानकारी मिल सके। सो अज दी वीडियो आपां शुरू करते हाँ। सो अज दी पहली इंपोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म है कास्टिंग। सो कास्टिंग एक अकाउंटिंग टर्म है जिद्दां कि आपां रूटीन दे विच देखते हाँ कि किसी चीज़ टोटल समरी होवे उसदे बैलेंस कड्ढण नूं आपां टोटल करते हैं उस चीज़ का। इस तरह ही अकाउंटिंग दे विच मीनिंग कास्टिंग का मीनिंग भी टोटल करना ही है। सो आपां इस नूं अकाउंटेंसी लैंगुएज दे विच लिख सकते हैं। द टैक्नीकल टर्म used for totaling of books of accounts। सो आप कह सकते हैं एक तरीके की टैक्नीकल टर्म है जो कि यूज़ की जाती है जो अपनिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन्होंने दोनों साइड की टोटलिंग करने आप कास्टिंग करन कहने हैं। सो आप इस तरह इन्हूं कह सकते हाँ कि अपने जो अकाउंट है अकाउंट की टोटलिंग करनूं पर्टिकुलर अकाउंट की टोटलिंग करनूं ही आप कास्टिंग का नाम देने। सो ये सी अपनी अकाउंटिंग टर्म कास्टिंग। सो आप इस तो अगे नैक्सट अकाउंटिंग टर्म करते हाँ। सो दूसरी है डेप्रीशिएशन। सो ये वर्ड आप आम रूटीन की लाइफ के विच भी सुनते रहने हाँ। डेप्रीशिएशन का मतलब है किसी एसट की वैल्यू के विच घाटा होना। किसी एसट की वैल्यू को घट सकती है, किसी भी एसट्स की जी वैल्यू है वो तां डाउन जा सकती है उसकी वीयर टीयर करके जां समा बीतण दे नाल उसकी वैल्यू घट सकती है एक एसट की, जां कोई एसट्स है जो टैक्नोलॉजी बेस्ड है। जेकर कोई नवी एडवांस टैक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी टैक्नोलॉजी वाली जो एसट्स है वो खत्म हो जाती है, अप्रचलित हो जाती है, जिसनों कि आप ऑब्सोलेंस भी कह दें भी पुरानी टैक्नोलॉजी की जो एसट सी खत्म हो गई तो नवी टैक्नोलॉजी आने कारण वो एसट यूज़ कर लें तो पुरानी की जो वैल्यू खत्म हुई होंगी है उसनों आप डेप्रीशिएशन का नाम देने हाँ। सो इस तरह कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड के विच एक एसट की जिन्नी वैल्यू जिन्नी वो कोस्ट खत्म हो जाती है उसनों आप डेप्रीशिएशन कहने। सो आप इसनों डिफाइन कर सकते हाँ। इट मीन्स पुटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू किमें किमें उसकी जी एसट्स की एक वैल्यू घट सकती है ड्यू टू वीयर एंड टीयर वरतों चाण करके उसकी भी वैल्यू घट सकती है। सैकेंड है पासेज ऑफ टाइम, जिमें जिमें समा बीतता जाता है किसी एसट्स की जो वैल्यू है वो घटती जाती है। उस तरह तीसरा है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का पंजाबी च मतलब है अप्रचलन, जिसनों आप कह दें कि नवी टैक्नोलॉजी आने कारण जो पुरानी टैक्नोलॉजी वाली एसट सी वो खत्म हो गई उसनों आप ऑब्सोलेंस कह दें। सो ये सी अपना डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन सी अपना जो कि एक एसट की वैल्यू दे विच पर्टिकुलर
ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਅਮਾਊਂਟ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੌਂਡਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਪਲਸ ਫੰਡਸ ਆਫ ਆ ਫਰਮ ਇਨਵੈਸਟਡ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡਸ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਨਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਬੌਂਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ 'ਚ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਇਵੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਘਟ ਗਈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਨਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਵੀਅਰ ਟੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਬਸੋਲੈਂਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਘਟ ਗਈ, ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the occasion which cause change in the value due to element। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਣ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਵੈਂਟਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੇਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਚੰਗੇ ਕਸਟਮਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ intangible asset which cannot touched, seen but have money value। कोई भी ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਸ ਦੀ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਰਨਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ 5th ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਡੈਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡੈਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਅਲ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਰਿਡਕਸ਼ਨ of debt by means of equal periodic ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਡੈਟ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਸ ਲੋਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ 7th ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਗਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਨਲੀ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਨਲੀ ਉਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਡਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ,
ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਰੈਕਰਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਲੋਸ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਡਿਊ ਟੂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਜਨਰਲੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰਚੇਜ਼, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਡਸ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸੇਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਸ਼ੈਲ ਬਚਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਕਰਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਕਰਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕੌਗਸ। ਸਟੈਂਡਸ ਫਾਰ, ਕੌਗਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਸਟ ਆਫ ਗੁਡਸ ਸੋਲਡ। ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁਡ ਸੋਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲੇਬਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁਡ ਸੋਲਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਨਲੀ ਜੋ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁਡ ਸੋਲਡ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁਡ ਸੋਲਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੇਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁਡ ਸੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਗਰ representing the cost of buying raw material ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸਟ and producing final product, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁਡ ਸੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਪਲੱਸ ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ਸ। ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਪਰਚੇਜ਼, ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਟਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਆਊਟਵਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਆਊਟਵਰਡ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਟ ਫਿਗਰ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ, ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਬਚ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਖਰਚਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਉਹ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜੋ ਨੈੱਟ ਫਿਗਰ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੈੱਟ ਫਿਗਰ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੇਸਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਚਾਈ ਗਈ ਅਮਾਊਂਟ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਚਾਈ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਅਨਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਨਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿਚ ਆਰ ਕੈਪਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਏ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਮੀਟ ਫਿਊਚਰ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀਜ਼ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਣਵੰਡੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਰਿਜ਼ਰਵਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਜਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਓਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਵੱਧ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫਰਕ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡੰਮੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਟਰੇਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਿਗਰ ਲਿਖ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰੇਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜੇਕਰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੈਜਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਿਆਨਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੈਜਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੈਜਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਓਪਨਸ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ opened for the purpose of making trial balance, TB for trial balance agree। ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਈਡ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੈਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲਾਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲੋਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a date wise summary of all transactions ਦੀ date wise summary related to person ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਸਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਸ ਜਾਂ ਗੇਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਐਸਟ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਐਸਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਸਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਸ ਜਾਂ ਗੇਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਲੋਸ ਅਤੇ ਗੇਨ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ।
एक होंदा परसनल अकाउंट, सैकंड है रियल अकाउंट, रियल का मतलब है असल, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तीन तरह के अकाउंट पाए जाते हैं अकाउंटेंसी के विच। सब तो पहला है परसनल अकाउंट। जो परसनल अकाउंट है वो जनरली किसी ह्यूमन बीइंग की परसन की या किसी आर्टिफिशियल परसन दी सारिया ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करने के लिए वरत्या जाता है। तो रियल अकाउंट अकाउंट है, गलत हो गया थोड़ा, तो कटनी पैनी वीडियो हैं, रह गया दो तो लेना रह गया ना ना कोई नहीं, मैं कट लाँगा। सो सो ये सी अपना अकाउंट। सो हुण आपां अकाउंट्स दीयां टाइप्स जानते हाँ। बेसिकली जो अकाउंट है इस दीयां दो टाइप्स हैं। पहला है परसनल अकाउंट, वो अकाउंट जिहड़े कि किसी परसन के नाम से या किसी आर्टिफिशियल परसन के नाम से होंगे उन्होंने परसनल अकाउंट कहा जाता है। सैकंड है इम्परसनल अकाउंट, जिदा कि नाम तो ही स्पष्ट है, जिहड़े अकाउंट किसी व्यक्ति के नाम से नहीं हैं, किसी आर्टिफिशियल व्यक्ति के नाम से नहीं हैं, उन्होंने आपां इम्परसनल अकाउंट कहते हैं। सो जो परसनल अकाउंट है ये बेसिकली अगे तीन तरह का होंदा है। नैचुरल परसनल अकाउंट, सैकंड है आर्टिफिशियल परसनल अकाउंट, थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव परसनल अकाउंट। सो इन्होंने आपां एक एक करके इन्हां दी जानकारी हासिल करते हैं। सब तो पहले है नैचुरल अकाउंट। नैचुरल अकाउंट का मतलब है कोई भी अकाउंट जो कि एक ह्यूमन बीइंग जिहड़ा कि हड्डां ते मांस तो बनया होया एक बंदे के नाम से आपां ओपन करते हाँ, उसनूं आपां परसनल अकाउंट कहने हाँ। सो इस तरह ही आर्टिफिशियल परसनल अकाउंट वो अकाउंट है जो कि किसी भी आर्टिफिशियल परसन जिहड़ा कि हड्ड के मांस तो बनया ना होवे, जिदा कि कोई इंस्टीट्यूशन हो गई, कोई स्कूल हो गया, कोई कंपनी हो गई, वो सारे के सारे जिहड़े आपां अकाउंट ओपन करते हैं उन्होंने आपां कहने आर्टिफिशियल परसनल अकाउंट। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव परसनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव परसनल अकाउंट का मतलब है कोई भी अकाउंट जिस दे विच एक ही नेचर दी एक या एक तो ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जिहड़ी कि एक परसन या एक तो ज़्यादा परसनां नाल संबंधित हो सकदियां ने, सारी दी सारियां रिकॉर्ड कीतियां जांदियां हन, उसनूं आपां परसनल रिप्रेजेंटेटिव परसनल अकाउंट कहने हाँ। सो इस ध्यान रखने जो गल ये है क्योंकि ये परसनल या किसी आर्टिफिशियल परसनल के नाल संबंधित ट्रांजैक्शनां जो इक्को ही नेचर दियां होण उन्हां दे लई इसनूं ओपन किया जाता है। सो इस दे विच आपां जिवें कि नैचुरल परसनल अकाउंट की आपां एग्जाम्पल लै सकते हैं। जो भी किसी हड्ड मास तो जो बनया हुआ बंदा उसके नाम से आपां जेकर कोई अकाउंट खोलते हैं तो उसनूं नैचुरल परसनल अकाउंट कहने हाँ। नैचुरल जो परसनल अकाउंट है ये हो सकता है जिदा कि राम्स अकाउंट हो गया, शाम्स अकाउंट हो गया, इसनूं आपां कह दिंदे आ परसनल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट आ गया, मान लो कोई कंपनी है ABC अकाउंट हो गया, जां फिर किसी स्कूल के नाम से है, कोई मान लो कोई सोसाइटी है या कोई कंपनी है जिदा कि ए कंपनी लिमिटेड अकाउंट, इदा की कंपनी के नाम से भी आप अकाउंट ओपन हो सकते हैं। तो थर्ड है जो कि किसी पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन नाल रिलेटेड एक ही नेचर दियां होण ते एक तो ज़्यादा होण अते एक तो ज़्यादा परसन नाल रिलेटेड होण जां एक नाल रिलेटेड होवे, वो सारी दी सारियां ट्रांजैक्शन आपां परसन रिप्रेजेंटेटिव परसनल अकाउंट च लैंदे जिद्दां कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट जां प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। ये सारे के सारे जिहड़े कि इक्को तरह दी ट्रांजैक्शन नूं रिकॉर्ड करते हैं ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਟਾਈਪਸ। ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਨੈਚੁਰਲ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਮਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਮਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। जिदा कि आप इंपरसनल पहले कहा सी जिहड़ा कि परसन नाल संबंधित नहीं है,
ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੈਟਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਂਜੀਬਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਆ ਗਈ, ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਅਨਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਅਕਾਊਂਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਬਸ ਉਸਦੀ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਗੇਨਸ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਅਤੇ ਇਨਕਮਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਲੋਸ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਗੇਨ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਸਟ 11 ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।